Anyway, so this is an undirected graph with maximum node degree 3. Right? What is the degree? What is the meaning of the degree? Degree means মানে একটা নোড থেকে যতগুলি ব্রাঞ্চ বেরোয়, that is called degree. তো এখানে যদি দেখো তুমি লেফট সাইডে, এখানে ধরো এ থেকে একটা মাত্র ব্রাঞ্চ বেরিয়েছে, তো ডিগ্রি অফ এ ইজ 1. and b থেকে যদি তুমি দেখো b এর দুটো ব্রাঞ্চ আছে, so degree of b is 2. and degree of f is দেখো f থেকে তিনটা ব্রাঞ্চ আছে, so that means the degree of 3. so সেভাবে এটা ডিগ্রি ডিফাইন করে। আর ডি এ সি এর ডিগ্রি ও 2, almost সব e আর a and g has a degree of 1, and almost other 3 b c d has a degree of 2, and f has a degree of 3. And this is called degree. But if you look at those, the right side has a more degree. In here, let's say A has a degree of 3, but a C has a degree of lots of degree 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? And so this is called degree, but this is directed, and the left one is undirected. And this is আমরা এটা ডিটেলস পড়বো পরে, বাট তোমরা একটু নামটা একটু জাস্ট একটা ফ্যামিলিয়ার থাকার জন্য। এই যে রেক্টিলিনিয়ার মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি, RMST। মনে করো ফর এক্সাম্পল তুমি এ থেকে, ফর এক্সাম্পল এ লেফট সাইডের ফিগার যদি দেখো এ বি সি, তাহলে তুমি যদি এ থেকে সি পর্যন্ত যদি তুমি ডিস্টেন্স মেজার করতে চাও, নাও ফর এক্সাম্পল দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফিজিক্যাল মিনিং ইজ, মনে করো এ ইজ এ কি বলে একটা লেআউটের কানেক্টিং পয়েন্ট, রাইট? একটা কানেক্টিং পয়েন্ট হলো এ, এন্ড এ থেকে একটা বি এটা কানেকশন আছে, এটা ওয়্যার। তারপরে বি থেকে সি তে আরেকটা কানেকশন আছে। এখন তুমি আমরা জানি যে wire always wire or all kinds of layout must be rectangular or square. তার মানে তুমি লাইন যখন তুমি বি থেকে সি তে নেবে, তখন তোমাকে তো এই ডায়াগোনালি তুমি যেতে পারবে না, it must be rectangle or square shape. That means either vertically or horizontally you have to move. তাহলে এইখানে যদি তুমি দেখো যে আমাদের টোটাল ওয়্যার ডিস্টেন্স কত, হাউ মাচ ইজ দ্য টোটাল ওয়্যার লেন্থটা যদি তুমি মেজার করো, যে মনে করো আমাদের তিনটা পয়েন্ট আছে আর তিনটা নোড আছে, অথবা তুমি বলতে পারো তিনটা লেআউটের কানেক্টিং পয়েন্ট, 3 blocks of layout, and those are connected by this line. তাহলে সেই কানেকশনগুলি দেওয়ার জন্য তোমার হাউ মাচ উইল বি দ্য লেন্থ অফ দ্য ওয়্যার। এখানে লেন্থ অফ দ্য ওয়্যার যদি তুমি কাউন্ট করো, আমরা যদি একটা স্কোয়ারকে আমরা 1 ইউনিট কনসিডার করি, so you can see that from A to B it will be 1 2 3 4 5 লেন্থ মনে করো আমরা 5 ইউনিট বলতে পারি। A থেকে B হলো 5 ইউনিট, আর B থেকে C এটা যেহেতু আমাদের ডায়াগোনালি আমরা যেতে পারবো না, তো আমাদেরকে মেজার করতে হবে ওই স্ট্রেট, and then stay horizontally right, and then vertically down. তাহলে এখান থেকে দেখো কতগুলি ইউনিট, 1 2 3 4, বি থেকে স্ট্রেট রাইট হলো 4 ইউনিট, তারপর আবার 2 ইউনিট ডাউন। So total distance will be, so this is 2 unit here and 4 unit here, so 6, and in here was how much was that? 5. 1 2 3 4 5. So total length of the wire is then how much is 6 plus 11. 11 is the length of the wire. আমরা 11 unit বলি, but and this technique is known as rectilinear. Actually this is coming from rectangular and linear, right? A minimum spanning tree, the left one, but the right one is known as rectilinear, very similar name, একটা জায়গায় একটু ডিফারেন্ট আছে, স্টেইনার, rectilinear Steiner minimum tree. তুমি যদি এখানে দেখো মেজার করো, যদি তুমি ডিসটেন্স, how much will be the total length of the wire for this one? We are connecting the same 3 points,
A, B, and C, 3 nodes. And then how much is the length of the wire? You see here, from A to B is remaining same as the previous one, is 5 unit. But you see that from B to C, আমরা B থেকে left side আমরা B থেকে straight horizontally right and then vertically down গিয়েছিলাম. But in this case, we can make an internal point, and that point will be connected to the C. So in this case, you see the distance is 1, 2, 3, 4, and in here A to B is 5. So total is 9 unit in the right side, and the left side we calculated is 11 unit. So this is the different techniques to minimize the length of the wire. And যেহেতু এখানে A, B আর C তিনটা পয়েন্ট কানেকশন দেওয়া একই তার দিয়ে, তাহলে তুমি এরকম না করে আমরা যদি বি এই যে লেফট সাইডে না করে আমরা যদি রাইট সাইডের মতো করতাম, তাহলে আমাদের দেখো length of the wire is less compared to the right. So that's why it's called is a little bit efficient wiring technique, right? তোমাকে প্লেসমেন্ট তো করতেই হবে, প্লাস হলো ওই যে রাউটিং করতে হবে. সো উই নিড দিস রাউটিং, হোয়াট কাইন্ড অফ রাউটিং উই নিড টু ফলো, সেটা দেখতে হবে. But this one looks very easy, but very simple, but we don't know if there is any other node in between. Let's say তুমি যে এখানে স্টেইনার পয়েন্ট যেটা বলেছে in between A and B, এখান থেকে যে C তে নিয়েছো তুমি, কিন্তু যদি এখানে এই এর A B লাইনের রাইট সাইডে আরেকটা ব্লক থাকে, so then you will not be allowed to make this straight line from here, right? So there is limitation. In here it looks very simple, but it's not. When you have a real blocks, when you place the real layout blocks, then it will not be so easy to find those strainer point. Strainer point means without the node, other than the node, we can make an extra node. So you see in here, in the left side, A, B, and C, 3 nodes. But in here, A, B, C, 3 nodes. But on top of that, we'll have another extra node or extra connecting point, which is known as strainer point. Sir. বলো স্যার বাদিকেরটা কি স্যার আমি মানে দুইটা কি সেম জিনিস কি রিপ্রেজেন্ট করছে স্যার? মানে হ্যাঁ সেম জিনিস, কিন্তু লেন্থ অফ দা ওয়্যার কম দেখো তুমি রাইট সাইডে, বা সাইডে দেখলাম না বেশি লাগে। জি স্যার, কিন্তু স্যার এখানে তো এ এর সাথে সি এর বাদিকে কিন্তু ডাইরেক্ট কোনো কানেকশন নাই, তাকে কিন্তু বি এর থ্রুতে যে না, তুমি যখন এ থেকে বি আর সি তে কানেকশন দিলে তখন তো ওটা তার দিয়ে কানেকশন দিলে তো ওটা এমনিতে শর্ট হয়ে গেল না 3টা পয়েন্ট। জি স্যার, তো এটা তো ডান দিকে তো 3টা পয়েন্টই শর্ট করা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। শর্ট না, তুমি যখন কানেকশন দেবে তখন তো শর্ট পয়েন্ট। রাইট স্যার। ওকে, and okay, so now we'll go this one. দেখো এগুলি রিপ্রেজেন্ট করে কি করে, ওই যে আমরা নোটগুলি দেখলাম না, এই যে আমরা যে কানেকশন দিচ্ছি, এই যে এ বি সি, এগুলি আসলে কি জিনিস সেটা এখানে একটা সার্কিট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছে। দেখো আর লাইনগুলি, যে তার লাইনগুলি, যে এ বি আর সি, দেখো এই 3টা হলো আসলে নোড। এ বি সি কে আমরা বলি নোড, আর এই যে N1, N2, N3, N4, N5 এইগুলিকে আমরা বলি হলো ওই wire length, right? No, oh sorry, A, B, C এগুলি হলো ইনপুট আউটপুট, আর N1, N2, N3, N4 এগুলি হচ্ছে লেন্থ অফ দ্য ওয়্যার। তোমরা তো যে প্রোগ্রাম যখন করেছো ভেরিলগে, তখন তোমরা এগুলি হয়তো ডিফাইন করেছো যে এগুলি যে N1, N2, N3 এগুলি ওয়্যার আমাদের ডিফাইন করতে হয়। আর নোডগুলি হলো ওই যে লজিক সার্কিটগুলি, যে এক্স ওয়াই এন্ড জি, এটা হলো তোমার লজিক যে নোড, যার ভিতর থেকে কানেকশন হবে। যেমন তুমি যদি বলো যে এক্স এর সাথে, দেখো এক্স এর সাথে কি কি কানেকশন আছে, এক্স এর সাথে এ কানেকশন আছে, ওয়াই কানেকশন আছে, বি কানেকশন আছে। সো দিস, বলো এনি কোশ্চেন? শুনতে পাচ্ছি না, কেউ কিছু বলতে চাচ্ছ মনে হয়? তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ সবাই?
ইয়েস স্যার, শুনতে জি পাচ্ছি। স্যার। তাহলে কেউ বোধহয় কেউ বোধহয় তার নেটওয়ার্কের প্রবলেম, কিছু কোশ্চেন করতে চাই কিনা। তো এইগুলিকে বলে নেট লিস্ট। তোমরা ভেরিলগে করেছো কিনা? ভেরিলগ প্রোগ্রামিং করার পরে তুমি যদি নেট লিস্ট বলতে জেনারেট করতে চাও, তাহলে এইরকম একটা একটা কি বলে একটা সেট তৈরি হয়ে যায়, যে কার কার সাথে কি কি কানেক্টেড। But it is not okay. So we'll learn more details about these things. এখানে ওই একই জিনিস, এটা নেট লিস্ট দেখিয়েছে, আর এখানে ডিরেক্ট কানেকশন গুলি কিভাবে হয় সেটা দেখিয়েছে। এটা আবার তুমি কি বলে, এটা হলো ম্যাট্রিক্স দিয়েও দেখানো যায়, হাউ দোজ আর কানেক্টেড রিপ্রেজেন্টিং বাই ম্যাট্রিক্স। লাইক এখানে তুমি যদি ওই একই দেখো, সেম সেট অফ ভ্যারিয়েবলস এ বি, এখানে দুটো দিস এ বি and C, right? Three input outputs, and X, Y, Z, 3 nodes. Same set left side দিয়েছে, এবং how these metrics are formed between, দেখো A আর A, আর এর ভিতরে তো তোমার কোনো কানেকশন নাই, থাকবেও না, তো সেটা হলো 0। আবার দেখো A থেকে B, এর ভিতরে ডিরেক্ট কোনো কানেকশন নাই, so that is also 0। তারপরে আবার A থেকে মনে করো X, থেকে X এ দেখো একটা কানেকশন আছে, A থেকে X, so that is 1, right? একটা কানেকশন থাকলে 1, আর দুইটা কানেকশন থাকলে 2, আর তিনটা কানেকশন থাকলে 3, আর যদি কানেকশন না থাকে that is 0, right? তাহলে এইভাবে সেম ভ্যারিয়েবল you're putting in the vertical line and also horizontal line, and then make those connections. So look at this here. দেখো 2 এরটা দেখো, তুমি যদি এটা দেখো 2, so that is X and Y। দেখো X আর Y এর ভিতরে দেখো দুইবার কানেকশন আছে, এখান থেকে একটা X থেকে একটা কি বলে স্লিম লাইন আছে একটা, আর আরেকটা ডিপ লাইন দেওয়া আছে। So N2 and N1 both are actually connecting X থেকে Y, so that's why is a 2 connection, and that 2 is actually representing in here also the same kind of connection. So this is called actually connectivity matrix. These are some of the terminology we need later on. তারপরে হচ্ছে ডিস্টেন্স আমরা জানি, নরমালি আমরা যে ডিস্টেন্স গুলি বের করি, এই যে তোমরা এই যে কিভাবে বের করো, আমরা এই যে যেটা বের করেছো তোমরা, কি বলে এটাকে, এই যে দুইটা পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটকে স্কোয়ার করে যোগ করে তারপরে স্কোয়ার রুট করো, ওইটাকে আমরা বলি আসলে ইউক্লিডিয়ান ডিস্টেন্স, রাইট? তুমি x1 y1 and x2 y2 এর ভিতরে যদি ডিস্টেন্স বের করো, তখন তোমরা কি করো, x2 - x1 হোল স্কয়ার প্লাস y2 - y1 হোল স্কয়ার, তারপরে রুট করো, এবং ওই ডিস্টেন্সটা কিন্তু ডায়াগোনাল ডিস্টেন্স, তাই না? ওইটাকে আমরা বলি ডায়াগোনাল ডিস্টেন্স, কিন্তু এটা, তাই না? এটা পিথাগোরাস ফর্মুলা ইউজ করা হয়। এটা আসে কোথা থেকে, দেখো এই যে এখানে সিম্বল দেওয়া আছে যে P1 থেকে তুমি P2 কানেক্ট, P1 থেকে P2 এই দুটার ভিতরে তুমি যে ডিসটেন্সটা আমরা বের করি নরমালি বাই স্কোয়ারিং দিস সাইড, রাইট? উপরের একটা এই রেক্ট্যাঙ্গেলের উপরের একটা সাইড আর একটা ভার্টিক্যাল সাইডকে স্কোয়ার করে তারপরে আমরা রুট বের করি, and that is Euclidean distance. But in here আমরা অলরেডি শিখেছি in VLSI 1 এ যে we cannot apply those Euclidean distance here, because আমাদের ওয়্যার যে কানেকশন গুলি আমাদের এই কি বলে আমরা VLSI সার্কিটে অ্যাপ্লাই করি, those are not diagonal line, right? ওইগুলি হবে সবগুলি either vertical or horizontal line, right? তাহলে ওখানে আমাদের আমরা ওইভাবে বের করতে পারবো না, আমাদেরকে তাহলে এটা বের করতে হবে এই ডিসটেন্সটাকে মিনিমাম, তাহলে আমাদের ওই ইউক্লিডিয়ান ডিসটেন্সের কোনো কাজ নাই আমাদের। তো আমাদের অন্য যে ডিসটেন্সটা আমরা বের করি, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ম্যানহাটন ডিসটেন্স। ম্যানহাটন মানে মনে করো তুমি এই যে পি থেকে P1 থেকে যে 2 4, যেটা 2 4 থেকে তুমি যদি 6 1 যে P2 পর্যন্ত ডিসটেন্স বের করতে চাও, তাহলে তোমাকে ম্যানহাটন ডিসটেন্স হবে ওই দুটা লাইনের ডিসটেন্স, হ্যাঁ, হরিজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল লাইনের ডিসটেন্স। এখান থেকে যদি তুমি P1 থেকে তুমি you can do it two different way. You can go first horizontally right and then vertically down,
এটাও হতে পারে, একই হবে। এখানে দেখাচ্ছে হলো, দেখো তোমার কতটা স্কোয়ার, 1 2 3 4, so 4 units of right and then 1 to 3 units of down, so total Manhattan distance of a 7. If you do not like to follow this same path, so you can go to the vertically down first and then horizontally right second. You can do that way too. So in that case, you have to go down here first. So the three unit down and then 4 unit right. So it will be again 7 unit distance to the P1 to P2. Right, distance between P1 and P2 will be 7 unit, and that is called Manhattan distance. So we need a Manhattan distance actually, and our job will be to minimize the Manhattan distance. এটা এই যে একটু আগে যেটা আমরা বের করলাম, এই যে এটা, this one in here is all Manhattan distance. আমরা এখানে vertically up, তারপর আবার horizontally right, then vertically down. আমরা এটা বের করেছিলাম, বা এখানেও তাই, আমরা এখানে বের করেছি straight vertically up down and then here horizontally down. আমরা কখনোই এই diagonal distance count করি নাই, so that is Euclidean distance. We cannot consider that. Right, so we have to consider only the Manhattan distance. And that's just a summary of this chapter, so we don't care about that. Right, that's all right. And then we'll move to the second slide. Chapter 2. Chapter 1 is done, right? And then chapter 2. Sir. বলো। স্যার এই যে স্যার রেকর্ড গুলো যে স্যার করতেছেন স্যার, এগুলো কি স্যার আমাদেরকে দিবেন না স্যার? হ্যাঁ দেবো, কিন্তু রাইট, এটা আমার কম্পিউটারে রেকর্ড হচ্ছে তো। আচ্ছা, আমি একসময় এটাকে আপলোড করব গুগলে, কারণ এটা এই জুমে ক্লাস করলে, আচ্ছা আমি এখনো জানি না এটাকে গুগলে কি সেভ করা যায়, গুগল ড্রাইভে? ওকে, এনিওয়ে, তো আমি সেভ করা যাবে, এখান থেকে গুগল ড্রাইভে আপলোড দিতে হবে। হ্যাঁ, আপলোড দিতে হবে, রাইট। তাহলে ঠিক আছে, আমি এটা গুগল ড্রাইভে আপলোড দিয়ে তোমাদেরকে আমি লিংক পাঠিয়ে দেব। ওকে জি স্যার, মানে স্যার হয় কি স্যার, ওই অনেক সময় বাফার করে তো স্যার, মানে অনেক কিছু স্যার মিস হয়ে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, না অসুবিধা নেই। তো প্রথম ক্লাসে তো তেমন কিছু হয় নাই, গত ক্লাস তো রেকর্ড করেছিলাম, আর আজকে এটাও রেকর্ড হচ্ছে। তো এটাই মেইন চ্যাপ্টার অ্যাকচুয়ালি ফ্রম টুডে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার্স। নেট লিস্ট পার্টিশনিং আমরা এটা করব, এখানে আমরা সেভারাল অ্যালগরিদম দেখব। সো ইজ রেকর্ডিং। বলো বলো স্যার, চ্যাপ্টার 1 এর একটা দিবেন না স্যার, পিডিএফ যে স্লাইড যেটা ইউজ করছেন স্যার? তো আমি স্লাইড দেই নাই তোমাদেরকে অলরেডি ক্লাসরুমে স্যার, শুধু বই দিয়েছেন স্যার। স্যার দিয়েছেন তো স্যার। আচ্ছা, স্লাইডও দিয়ে দেব। আচ্ছা, স্লাইড আমি সবগুলি পাঠিয়ে দেবো একবারে। ওকে, গুগল ড্রাইভে রেখে দেবো সবগুলি। ওকে, নো প্রবলেম। স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের ওই ফার্স্ট স্লাইডে যা পড়লাম স্যার, ওগুলো আবার ডিটেইলসে স্যার পড়ানো হবে না? ফার্স্ট স্লাইডে ডিটেইলস তেমন কিছু, হ্যাঁ ডিটেইলস তো আমরা পড়ে এখন থেকে শুরু, এই চ্যাপ্টার থেকে। হ্যাঁ ডিটেইলস পড়াবো, ওটা তো জাস্ট সামারি, হোল বইয়ের সামারি ছিল এটা, বুঝছো? জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, আমরা ডিটেইলস পড়বো, ওগুলি তো জাস্ট একটা হাইলাইট দেওয়া। এই যে আজকে থেকে অ্যাকচুয়ালি মেইন তোমাদের টপিকসটা শুরু হবে। এই যে আমরা আজকে কেএল অ্যালগরিদম দেখবো এখনই, আর বাকি এই যে আমরা পরপর কয়েকটা দেখবো, দুটো এখান থেকে। আমরা প্রত্যেক চ্যাপ্টার থেকে সবগুলি পড়ার টাইম হবে না, কারণ আমরা পুরো বই পড়তে চাই, কিন্তু পুরো বই পড়তে গেলে আমাদের পুরো সেমিস্টার লাগবে। এই জন্য এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট টপিকস গুলি আমরা পড়ে যাব। প্রত্যেক চ্যাপ্টার দু একটা টপিকস আমরা বাদ দিয়ে চলে যাব, যে আমরা পুরো বইটা শেষ করবো আর কি। তা দেখো এখানে আমাদের এই চ্যাপ্টার কি কি আছে, এগুলি অত দরকার নেই আমাদের। এখানে মেইন ইম্পর্টেন্ট হলো দুটো অ্যালগরিদম আছে আমাদের এখানে। একটা আছে কেএল অ্যালগরিদম, নাম হলো কার্নিহাম লিন অ্যালগরিদম, আরটা হচ্ছে ফিডোসিয়া ম্যাথিউস অ্যালগরিদম।
আর মাঝখানে আরেকটা আছে, এটা একটু এক্সটেনশন করেছে, বাট আমরা ওটা না দেখে আমরা দুইটা মেন দুইটা অ্যালগরিদমটা দেখবো আর কি। 2.4.1 তোমাদের বইতেই আছে এটা, তারপর আমি এখানে এক্সপ্লেন করব। তো দেখো এটা এগুলি, এটা আগের ক্লাসে তোমাদের দেখানো হয়েছে, এই যে এগুলি জানো। এখান থেকে আমাদের দেখতে চাই, এখানে দেখো এইখানে সার্কিটে, আচ্ছা আর একটু বড় করি তাহলে দেখতে, দেখো এই সার্কিটগুলি কিভাবে কানেকশন দেওয়া আছে। দেখো সার্কিট, দেখো আমরা এগুলিকে যে লজিক গেটগুলি দেওয়া আছে 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 logic gates, and how those are connected between among those, right? Let's দেখো তুমি 1 থেকে 3 কানেকশন আছে, 2 থেকে 3, তারপরে দেখো 1 আর 2 এর ভিতরে কিন্তু কোনো কানেকশন নাই। এইভাবে কানেকশন যদি থাকে, কিন্তু আমরা এটা শুধু লজিক দেখাচ্ছে, কিন্তু এই লজিকটাকে then when we convert into layout, and then we need to place the layout in here. এটা হলো পুরোটা হলো সিলিকন এরিয়া, পুরোটা সিলিকন। এখন এইখানে যখন তুমি প্লেস করবে, এখানে প্লেস করে তুমি, আমরা যদি এইভাবে র্যান্ডামলি যদি ধরো প্লেস করি, আমি এই যে এইভাবে যেভাবে দেওয়া আছে 8, তারপরে 3 4 1 7 6 and 5 2, এইভাবে যদি প্লেস করি, এখন মনে করো তোমার একটা আইসির ভিতরে তুমি এরকম করে এরকম 8টা ব্লক যদি তুমি প্লেস করো, এবং প্লেস করার পরে তুমি যদি মনে করো যে ওটা পার্টিশন করতে না, মনে করো তোমার একটা আইসি, একটা সিলিকন কি বলে ওয়েফার, একটা সিলিকন ওয়েফারের ভিতরে মনে করো তোমার এই 4টা ব্লক তুমি প্লেস করতে চাও, বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট বিগ সাইজ অফ সিলিকন ওয়েফার, তাহলে তো তোমাকে মনে করো 2টা সিলিকন ওয়েফার আছে, দেন ইউ হ্যাভ টু মেক এ পার্টিশন। তো ইউ হ্যাভ টু দুইটা যদি তোমার সিলিকন ওয়েফার হয়, দেন তোমাকে এই 8টা ব্লককে 2টা ভাগে ভাগ করে ফেলতে হবে। Let's say 4 blocks in one side or another 4 blocks in one side, but we don't know. Sometimes maybe we need to place 5 blocks in one wafer and another 3 blocks in another, because it depends on the size, right? Size and connection also. কারণ তোমার যদি বড় বড় দুইটা হয়, তখন তো তুমি দুটাতেই তোমার পুরো ওয়েফারের জায়গা নিয়ে নেবে, তাহলে বাকি 6টা হয়তো তোমাকে আরেক সাইডে প্লেস করতে হবে। তা এটার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে যে হাউ, না কোন কিভাবে আমরা এটাকে পার্টিশন করতে পারি, যে 8টা ব্লক আছে আমার, সেই 8টা ব্লককে আমি 2 ভাগে ভাগ করতে চাই, তাহলে সেটা 2 ভাগে আমরা কিভাবে ভাগ করব, কোন 4টা বা 3টা বা 5টা বা 6টা কোন দিকে যাবে আর বাকিগুলি কোন দিকে যাবে, এটা হাউ ক্যান উই মেক এ পার্টিশন। হ্যাঁ, এটাকে যদি আমরা করতে চাই, সেটার জন্য আমাদের কি করতে হবে, ওই যে উই নিড দ্য কানেক্টিং লাইন, আমরা ওটাকে আমরা বলি যে কি বলে, না এটা এর আগে নাম বলেছে, যে কি নাম বললো, ওয়্যার কানেকশন আর কি, এন নর্মালি এন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে, N1 N2 N3 এগুলি কানেক্টিং লাইনগুলি। তো এখানে দেখো, তুমি যদি আমরা বাঁদিকে যেভাবে ব্লকগুলি প্লেস করা আছে, সেভাবে যদি আমরা প্লেস করি, এই সার্কিটের উপরে যে সার্কিটটা, এই সার্কিটটাকে যদি আমরা ব্লক এর ভিতরে যদি 8 3 7 6 প্লেস করি, আর ব্লক বির ভিতরে যদি আমরা 4 1 আর 5 2 প্লেস করি, তাহলে দেখো এই 2 ব্লকের ভিতরে যে কানেকশন, এ ব্লক এন্ড বি ব্লকের ভিতরে যে কানেকশন আছে, সেটা কতগুলি কানেকশন আমাদের লাগবে, কতবার ক্রস হবে তার। দেখো যেখানে রেড লাইন দিয়ে দেখিয়েছে, 1 2 3 4 কানেকশন লাগবে এই দুটার ভিতরে। ব্লক এ আর ব্লক বি, মনে করো 2টা সিলিকন ওয়েফার, এই 2টা ব্লকের ভিতরে তোমার কানেকশন দিতে হবে 4টা, যদি তুমি এইভাবে প্লেস করো, যেভাবে প্লেস করা আছে। এখন তুমি যদি এইভাবে প্লেস না করে, দেখো 8 3 7 6 ইন ব্লক এ, তুমি তা না করে যদি তুমি 8 5 7 6 করো, দেখো 8 5 7 6 মানে কি, 3টাকে তুমি মুভ করেছো বি ব্লকে, আর বি ব্লক থেকে তুমি 5টাকে নিয়ে এসেছো তো এ ব্লকে, তাহলে কি হয় দেখো, তোমার কানেক্টিং লাইন 2টার ভিতরে কানেক্টিং লাইন মাত্র 2 হয়ে যায়। দেখো যে ব্লু কালার দিয়ে দেখাচ্ছে, যদি তুমি 5 নম্বর ব্লকটা
5 আর 3 এটাকে যদি তুমি সোয়াপ করো, right? 5 block, you can move this block 3 into the place of 5, and 5 will be 5 will replace the 3. Then there will be only 2 connections between those block A and B, right? So that means you are reducing the wire length, right? আগে 4টা কানেকশন ছিল দুটো ব্লকের ভিতরে, মনে করো দুটো ব্লক তো একটু দূরে দূরে বসাতে হয়, তাই তাদের ভিতরে তোমার দুটো কানেকশন, আর আগে ছিল 4টা কানেকশন। তাহলে how can you decide that which block should be in the block A and which one will be in the block B, right? In a manually আমরা করতে পারি না এটা, right? ম্যানুয়ালি ছোট সার্কিট হয়তো করতে পারি, যে আমরা এটা 2-3টা ব্লক হলে আমরা you can do it by easily, but when you have a more blocks, let's say when we design a big circuits, then there will be, let's say, hundreds and thousands of blocks. So, and how those will be defined, how those will be divided into different partitions. And not only that, in here দেখো block A আর B তো করলাম আমরা ফার্স্টে, এবং this is true, but we don't know, maybe we can rearrange this again and make it only one connection, right? সেটা হতে পারে। So our job will be to minimize the number of connections between the blocks, right? And after that, this is called first partition. First partition, for example, we have a total 8 blocks, and the first we divided, we make it one partition, so there will be 2 blocks, block A and block B. তারপরে আবার আমাদের ডিভাইড করতে হবে, মনে করো ব্লক A এর ভিতরে, in this case, let's say this is the most efficient one, the right one, only 2 connections. Then we have to consider the block A only. In block A, there are 4 different layout, right? 8, 5, 7, and 6. So now what do we need to do? Now again we need to partition. Should we place these 8 and 5 in the upper area and 7, 6 in the lower area, or should we replace? Should we swap 5 and 6, or maybe 5 and 7, or maybe 7 and 8? Which one? Maybe some of the swapping will give us more efficient wire length, or more efficient time delay, right? How is that? Because look at here, the output of the block 5 is going to the input of the block 6, right? So now if we place 5 and 6 in one block, let's say, if we আমরা যদি এখন block A টাকে 2 ভাগ করে ফেলতে পারি, let's say block A will be divided into 2 blocks, let's say block A1 and A2. So if we divided A1 and A2, so which 2 will be in A1 and which 2 will be in A2? Right? Now, if you look at that, okay, let's go ahead. আমরা কি ইউজ করতে পারি? Marker, make it color. Okay. Let's see. Okay, now look at here. If we divided the block A into 2 blocks, so let's say block A1 and A2, এরকম লাইন দিয়ে যদি আমি ভাগ করি, তাহলে দেখো তো how many crossings are there?
দেখেছো তুমি 8 থেকে 7 এ গেছে একটা লাইন and 5 থেকে 6. So and if you look at here, there are and to move করা যায় যদি have you seen that there are two crossing, right? Here 5 থেকে 6 and 8 থেকে 7 two crossing হয়েছে না? জি স্যার। And now let's say if we move 6 in if we place 5 and 6 in the top and 8 and 7 in the bottom, and then there will be only one, and there will be only one crossing. দেখো তুমি 8টা যদি আমি নিচে নিয়ে আসি তাহলে এই যে 7 এর আউটপুটটা গেছে 8 এ, তাহলে আমি যদি 8টা এখানে 6 এর জায়গায় নিয়ে আসি আর 6টা যদি 8 এর জায়গায় নিয়ে যাই তাহলে কি হবে দেখেছো? তখন শুধু এই যে 7 এর ইনপুট আর 6 এর আউটপুট এই একটা লাইন থাকবে শুধু উপরে আর নিচের ভিতরে। জি স্যার। তখন কিন্তু একটা ক্রসিং হবে, এখানে কিন্তু দুটো ক্রসিং হয়েছে। তাহলে এইভাবে আবার আমাদেরকে তাহলে এই চারটার ভিতরে রাইট এই যে ব্লক এর ভিতরে আবার আমাদেরকে আবার পার্টিশন করতে হবে যে কোন এই চারটার ভিতরে কোন দুটো উপরে থাকবে আর কোন দুটো নিচে থাকবে। তারপরে আবার সেই নিচে মনে করো দুইটা থাকলো, মনে করো আমি এখন 6 উপরে নিয়ে গেলাম, 6 উপরে নিয়ে গেলে 5 আর 6 উপরে থাকবে ব্লক এর উপরের পার্টে A1 মনে করো আমরা সেটাকে A1 যদি বলি। তারপরে আবার দেখতে হবে যে ওই 5 আর 6 উপরে যখন থাকবে তখন কোনটা লেফট সাইডে আর কোনটা রাইট সাইডে প্লেস করব আমরা, কোনটা করলে আমাদের লেন্থ অফ দ্য ওয়্যার মিনিমাম হবে, দ্যাট ইজ কল্ড পার্টিশনিং, রাইট? তো এইটা দিস ইজ ইম্পসিবল টু ডু ইট ম্যানুয়ালি, and it will be done by algorithm. তো এখানে দেখো এখানে কি বলেছে, এখানে ব্লক আমরা জাস্ট এখানে কিছু ডেফিনেশন আকারে দিয়েছে। তবে দ্যাট ক্যান বি রিপ্রেজেন্ট, এটাকে আমরা গ্রাফ আকারে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। দেখো এখানে দিস ব্লক দিস ইজ সেম রাইট 1 2 3 4 5 6 রাইট, there are 6 logic and how those are connected. এখানে দেখো রাইট সাইডে দিয়েছে কিভাবে আমরা এটাকে গ্রাফ তৈরি করতে পারি। 3 থেকে দেখো নোড 3 থেকে নোড 1 and জাস্ট এখানে যে কানেকশন গুলি দেওয়া আছে রাইট, কিন্তু 1 আর 2 এর যে ইনপুট গুলি দেওয়া আছে দ্যাট ইজ এ প্রাইমারি ইনপুট, আবার 6 এর আউটপুট ও প্রাইমারি আউটপুট, 4 এর input or primary input, so we don't need to consider that one. We only considered those node and the internal diagram, internal connections. তাহলে দেখো এখান থেকে গ্রাফ তৈরি করেছে কিভাবে, এটাকে ওরা না এরা এই পুরাটা জিনিসটাকে পুরো প্যাটার্নটাকে তোমার দুইটা ব্লকে ভাগ করেছে। দেখো পুরোটাকে একটা যদি আমরা বলি টোটাল সার্কিটস and will be divided into two part. আমরা এখানে যেমন করলাম, এখানে যেমন আমরা এই পুরো একটা সার্কিট will be divided into two part and block A and block B or this one block A and block B. এভাবেও দেখানো যায়। We can represent, let's say this one is one partition, right? 3, 4 and 5 in one block and 1, 2 and 6 are in another block, right? এভাবে আমরা দেখাতে পারি। জি স্যার। এখন মনে করো এই যে এখানে যেমন আমরা এখানে রেড লাইন দিয়ে দেখাচ্ছিলাম না, এখানে রেড এবং এই যে ব্লু এখানে যে ক্রসিং লাইনটা, তাহলে এখানে যদি আমরা গ্রাফ আকারেও আমরা দেখাতে পারি তখনও আমাদের ক্রসিং লাইন হবে। মনে করো আমরা 1, 2, 6 হলো একটা ব্লক আর 3, 4, 5 হলো আরেকটা ব্লক, তাহলে কতগুলি আমাদের ওই যে দুইটা ব্লকের ভিতরে কতগুলি ক্রসিং হবে দেখতে পাবো। মনে করি যে 1, 2 আর 6 হলো একটা ব্লক আর 3, 4, 5 একটা ব্লক, তাহলে দেখো এই তাহলে ব্লক যদি আমরা ভিতরেরটাকে যদি ব্লক এ বলি আর 1, 3, 6 যদি ব্লক বি বলি, এরাও এরা G2 বলেছে, গ্রাফ আকারে দেখিয়েছে বলে আমরা 3, 4, 5 হলো গ্রাফ 1 আর হলো 1, 2
আর 6 হলো গ্রাফ 2। তাহলে এখন এর ভিতরে দেখো গ্রাফ 1 আর গ্রাফ 2 এর ভিতরে কতগুলি ক্রস হবে বার, কতবার ক্রস হবে লাইন, সেটা হলো 3 টাইমস। দেখো 1, এই যে 1 থেকে 3 এটা একটা ক্রস হবে, তাই না? গ্রাফ 1 থেকে গ্রাফ 2 এর ভিতরে একটা ক্রস, 1 থেকে 3 নোডের যখন কানেকশন হবে এই লাইনটা, আবার 2 থেকে 3 আরেকটা ক্রস, আবার এই যে 5 থেকে 6 এখানে ডটেড লাইন দিয়ে দেখিয়েছে যে কতবার এই ডটেড লাইনটা ক্রস করে, সেটাকে বলেছি আমরা কাট করবে, কতবার এই বাউন্ডারি লাইনটা ক্রস করে যাবে, এটাই আমাদের লাগবে, এই কাট, এই যে কতবার কাট করতে হয় অ্যালগরিদমের ভিতরে। এই ক্রসিংটাই কাট, মানে আসলে ক্রসিং, এখানে আমরা যেমন বলেছি ব্লু এবং গ্রিন দিয়ে কাট, কতবার কাট করবে, এ পাশ থেকে ও পাশে যাবে, দোজ আর কনসিডার্ড অ্যাজ এ কাট। উইল লিভ দ্যাট, বলো। তোমাদের কথা বলছো তো তোমরা, ওই মাইক্রোফোন অফ করো, কথা কথা তোমরা তো কথা প্রশ্ন করার সময় মাইক্রোফোন অন করো, রাইট? আদার টাইমে অফ করে রাখো, নাহলে বাইরের সাউন্ড চলে আসে। তারপরে এখানে আমাদের বলো স্যার, এই যে স্যার কিছুক্ষণ আগে যে স্যার ব্লক বাই ব্লক সিকোয়েন্স গুলো দেখালেন স্যার, এটার কি মানে সিকোয়েন্স গুলো করার কি স্যার আলাদা কোনো রুল আছে বা কিছু নাকি স্যার? সেটাই আমরা দেখবো, সেটাই আমরা এখন অ্যালগরিদম শিখবো, তো সেই অ্যালগরিদমের প্রিলিমিনারি স্টেজ এখন আমরা, যে এই যে আমাদের লাগবে এই যে ব্লক, এই যে একটা ব্লক থেকে আরেকটা ব্লকে যাওয়ার জন্য যে কতগুলি ক্রস করবে লাইন, সেটা হলো এই যে কাট, সেটাকে কাট বলি, এটা মনে রাখা দরকার নাই। সেট মানে এই যে টার্মিনোলজিটা মনে রাখো শুধু। এজ তো আমরা এজ বলি যে এটাকে 1 থেকে 3, না এই যে 3 থেকে 5 এটাকে আমরা এজ বলি, আর কানেক্টিং লাইন বলি। আর এই যে এটাকে, এটা 1 থেকে 3 এটা এজ, বাট এটা কাটিং এজ, যেমন এই যে কাট করছে যে ডটেড লাইন দিয়ে, বাউন্ডারি লাইন দিয়ে কাট, সেটাকে এই জন্য আমরা বলেছি এটাকে কাট। এই যে ওয়ার্ডটা মনে রাখতে হবে, কাট। এই জিনিসগুলি আমাদের লাগবে, এই এখান থেকে আমাদের স্টার্ট, মানে অ্যালগরিদম এখানে স্টার্ট। কিন্তু আমি অ্যালগরিদম এখানে এরকম মানে কি বলে ম্যানু এইভাবে দেখাতে চাই না, কারণ এটা বোঝার জন্য খুব কঠিন হবে। তারপরে একটু জাস্ট একটু দেখাই দিই, আমি নেক্সট ক্লাসে বোর্ডে ইউজ করব, বোর্ডে দেখাবো। এই যে এখানে এখানে আছে অবশ্য, হ্যাঁ আমরা এই যে এখানে আমাদের ওটা ইন্ট্রোডাকশন টাইপের গেল। এখন আমরা ফার্স্ট অ্যালগরিদম দেখব, KL অ্যালগরিদম। আমি একটু আজকে এক্সাম্পল দিয়ে, আমাদের খুব একটা টাইম নাই, 5 মিনিট আছে। এই দেখো আমরা এখানে আর ওই সার্কিটটা দেখাচ্ছে না, বুঝেছো? সার্কিটটাকে মনে করো এরকম বড় সার্কিট ছিল, সেটাকে এখন নোড আকারে নিয়ে এসছে, তাই না? এরকম অ্যান্ড গেট, ন্যান্ড গেট, এরকমই কোনো কিছু জিনিস, অর গেট, এক্সঅর গেট হতে পারে, যা কিছু হতে পারে। কিন্তু এখন আমরা আর ওই সার্কিটটা দেখবো না, লজিক ডায়াগ্রামও দেখবো না, শুধু আমরা ওটাকে আমরা একটা নোড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব। তো এখানে দেখো আমাদের 1 2 3 4 5 টোটাল 8টা নোড আছে। 8টা নোড বলতে আমরা কি বুঝবো? 8টা ব্লক কি বল 8টা লজিক সার্কিট আছে। 8টা লজিক সার্কিট হতে পারে, অথবা 8টা লেআউট হতে পারে। এবং সেই লেআউটের ভিতরে মনে করো নর্মালি এটা কিভাবে কানেকশন দেওয়া আছে, যে কানেকশনগুলি দেওয়া আছে তার থেকে আমরা এটা ড্র করব। যেমন এই যে 1 থেকে দেখুন, 1 যে ব্লকটা, 1 যে লজিক গেটটা, সেই 1 থেকে 2 তে কানেকশন দেওয়া আছে, 6 এ আছে কানেকশন, এবং 5 এ কানেকশন আছে, তাই না? যেমন আমরা একটা এক্সাম্পল যদি তুমি দেখো, আমি প্রথমটা দিয়ে দেখাই। এখানে দেখো, তুমি যদি চিন্তা করো এই যে 7 একটা ব্লক, 7 কে যদি আমরা একটা নোড কনসিডার করি, তাহলে 7 এর সাথে দেখো তো কি কি কানেকশন আছে। 7 এর সাথে 3 কানেকশন আছে, 7 এর সাথে 6 কানেকশন আছে, আর 7 এর সাথে 8 কানেকশন আছে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এই লজিক গেটগুলিকে আমরা এখন রিপ্রেজেন্ট করবো একটা সার্কেল দিয়ে, নোড দিয়ে, এবং তার এরকম নাম্বার থাকবে। আর এই যে লাইনগুলি যে আছে, এই লাইন, ওখানেও লাইন থাকবে। তারপরে এখানে দেখো 6 এর সাথেও কানেকশন আছে, 4 5 এবং 7। 8 এর সাথে কিন্তু মাত্র 7 কানেকশন, 3 এর সাথে 1 এর কানেকশন, 1 এর সাথে কিন্তু 3 একটা কানেকশন, কিন্তু 3 এর সাথে আবার 2 1 7 3টা কানেকশন। এরকম করে আমরা এখন ওটাকে নোড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব, আর লাইনগুলি লাইনের মতোই থাকবে।
এখন এরকম মনে করো এটা লজিক আকারে দেখালে অনেক বড় সার্কিটটা হবে, সেজন্য আমরা জানি না যে ওয়ান কি লজিক, এটা অ্যান্ড গেট না ন্যান্ড গেট নাকি এক্সঅর গেট নাকি অ্যাডার সার্কিট, উই ডোন্ট কেয়ার। আমরা জানবো যে এটা একটা লেআউটের একটা ব্লক বি 1 2 3, এটা 8টা ব্লক আছে এখানে। এই 8টা সার্কিটের ব্লকটাকে আমরা একবার 2টা ভাগে ভাগ করতে চাই। ফার্স্ট দেখো আমরা আসলে 8টা ভাগে ভাগ করব, কোন জায়গা প্লেস করতে চাই সেটার উপরে। মনে করো আমাদের এখানে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল আছে এরকম, এই রেক্ট্যাঙ্গেলের ভিতরে আমরা 8টা জায়গায় 8টা প্লেস আছে, এবং কোন জায়গায় আমরা প্লেস করব, তাই না? সেটার জন্য আমাদেরকে আগে ভাগ করতে হবে 2 ভাগ। মনে করো আগে আমরা 2 ভাগ করব, যে আমরা আগে 2 ভাগ করব, তারপরে সেই 2 ভাগকে আগে আমরা মনে করি এরকম 2 ভাগ করব, সরি মনে করো আমরা আগে, এবং ইট ইজ নট নেসেসারি দ্যাট ইট মাস্ট বি ইকুয়াল, আমরা মনে করি এরকম 2 ভাগ করব প্রথমে, তারপরে আবার মনে করো আমরা আবার এরকম আরেকটা ভাগও করতে পারি আমরা, হ্যাঁ? তারপরে আমরা আবার মনে করো এরকম ভাগ করব, যে আর এরকম ভাগ করবো, তাহলে এখন 1 2 3 4 হলো, তারপরে আবার আমরা এরকম মনে করো 8টা ভাগ করব। দেখো 8টা ভাগ হয়ে গেছে। এখন আমাদেরকে এই ওয়ানটা কোন জায়গা প্লেস করব, 2 কোথায় প্লেস করব, সেটা আমাদেরকে ডিফাইন করতে হবে, হ্যাঁ? সেটাই হলো আসলে অ্যালগোরিদমটা। তো এখন এটা তো একবারে করা যাবে না, একবারে আমরা প্রথমে মনে করি যে আমরা প্রথমে একটা ভাগ করলাম না, এই যে প্রথমে এই ভাগ করলাম, প্রথমে আমরা একটা মানে 2 ভাগ করলাম ফার্স্টে, পুরো আইসিটাকে পুরো সিলিকন এরিয়াটাকে আমরা 2 ভাগ করলাম। তাহলে এখন আমাদের পুরো এই আমাদের 8টা যে ব্লক আছে এটাকে আমাদের 2 ভাগ করতে হবে। তাহলে সেটা কিভাবে করব, এখন সেটা করার জন্য আমাদের দেখতে হবে যে কতগুলি ইন্টারসেকশন আছে এখানে। তা কানেকশন কোন আছে 1 5 1 6, এইভাবে যে কানেকশন আছে এইভাবে থাকবে। এখান থেকে এখন আমাদের দেখতে হবে যে কতগুলি কাট। দেখো এই যে প্যারাবোলিক দিয়ে দেখাইছে, যে ব্লু আর রেড, দেখো তো এখন এই আমরা যদি ব্লক এ আর ব্লক বি বলি, কতবার কাট করেছে, কতটা ইন্টারসেকশন হয়েছে, কাউন্ট করতে পারো? এই দেখো এটা 1, তবে এখানে 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 বার কাট করে। ব্লক এ আর ব্লক বি এর ভিতরে 9 বার কানেকশন দিতে হবে যদি এইভাবে আমরা প্লেস করি। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। আমাদের জব হবে, আমাদের অ্যালগোরিদম লিখতে হবে যাতে এই যে 9টা কানেকশন আছে এইটাকে যত মিনিমাম করা যায়, সেটাই অ্যালগোরিদম। এটা মিনিমাম করে একটাও হয়ে যেতে পারে, এমন হতে পারে। দেখো তোমাকে আমি এখনই বলে দিই অ্যান্সারটা, এটা যেহেতু সোজা আর অনেকবার আমি পড়িয়েছি। দেখো তুমি যদি এই 1 5 2 আর 6 একটা ব্লকে দাও, একটা সাইডে দাও ব্লক এ তে, আর 3 7 4 এর 8 যদি তুমি বি তে দাও, তাহলে দেখো শুধুমাত্র একবার কানেকশন হবে, দেখতে পাও? শুধু এই যে 5 3 আর 3 আর 6 এর ভিতরে যে কানেকশন, শুধু এইটাই হবে একটা কানেকশন। তার মানে কি মিনিমাম তোমার মিনিমাম কানেকশন থাকবেই, মিনিমাম একটাই হবে, একেবারে পুরোপুরি 0 হবে না, কারণ 0 হলে তো তোমার ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে। তা মিনিমাম দেখো, তার মানে কি তোমাকে এইটাকে মিনিমাম করে ফেলতে হবে। কিভাবে করলে, তাহলে আমরা অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করব নেক্সট ক্লাসে, এবং করে দেখব যে এটা আসলে একটা মাত্র কানেকশন হয় ব্লক এ আর ব্লক বি এর ভিতরে। Right, so that will be the next class. আমরা এখানে দেওয়া আছে, আমরা নেক্সট ক্লাসে আমি বোর্ডে দেখাবো, কারণ এখানে দেখানোটা, কারণ আমাকে বারবার মুছতে হয়, আবার এবং করতে হবে এগুলি, right? So okay, so we'll time already. So any questions so far? স্যার বলো। এই ইমপ্লিমেন্টেশন গুলা কি কোড করে? হ্যাঁ, কোড করে। লাইক এক্সামে আমরা ল্যাবে তো না হয় কোড করা গেল, কিন্তু ক্লাসে কিভাবে হবে? না ক্লাসে তোমার ই করতে হবে না, কোড করতে হবে না। ক্লাসে তোমাকে এই এক্সাম্পলটাই কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ সলভ করতে হয় সেটা করতে হবে। এটাকে আমরা বলি সিডো কোড, রাইট? তুমি এই যে এখানে পরপর দিয়ে আছে, এরকম একটা এক্সাম্পল দেওয়া থাকবে, এরকম ব্লক, তারপরে তোমাকে বের করতে হবে, তুমি মিনিমাম এটা ছবি দেখেই আমি বুঝতে পারবো যে তুমি রাইট না রং করেছো, তোমার প্রোগ্রামিং লাগবে না। আর প্রোগ্রামিং দরকার হবে হলো যে তোমার অনেক বড় সার্কিটের জন্য, এখানে 8টা 10টা তুমি নিজে হাতে হাতে করা যায়, আমরা যেটা দেখবো ক্লাসে। আর তুমি যদি মনে করো 50টা নোড হয়, তখন তুমি এটা যেমন তুমি খালি চোখেই দেখা যায়, তাই না? এরকম তুমি যদি 50টা নোড হয়, তখন তুমি এরকম খালি চোখে দেখতে পাবে না, তো তখন তোমাকে প্রোগ্রামিং লিখতে হবে।
কিন্তু ক্লাসে পরীক্ষায় অসুবিধা নেই, পরীক্ষায় আমরা ছোট এক্সাম্পল দেবো যাতে তুমি এই যে এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ করতে পারো। এই যে এখানে করা আছে স্টেপ বাই স্টেপ, তোমাদের বইতেও আছে, আর আমি বোর্ডে দেখাবো নেক্সট ক্লাসে। স্যার বলো। স্যার আমরা এখানে যেটা বললেন যে লজিক গেট গুলাকে আমরা নোড আকারে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ রাইট। তো স্যার এখন লজিক গেট না, লজিক ব্লক। মনে করো তুমি এন্ড গেট অর গেটও হতে পারে, আবার মনে করো পুরো একটা সার্কিট হতে পারে। মনে করো একটা অ্যাডার সার্কিটকে তুমি ব্লক দিয়ে দেখাচ্ছ 1, আর একটা মাল্টিপ্লায়ারকে তুমি দেখাচ্ছ 6, এরকম হতে পারে। আচ্ছা স্যার, তাহলে হচ্ছে যে সে আমার অ্যাডার যদি হয়, তো অ্যাডারের লেআউটে আমার হচ্ছে আমি নোড টোটালটাকে একটা নোড ধরলাম, দেন বাকিগুলাকে আমি হচ্ছে আদার্স নোড ধরলাম। অ্যাডারের মধ্যেও তো আমার হচ্ছে আরো এনমস পিমস আরো অনেক কিছু, মানে অনেকগুলা লজিক্যাল গেট আসবে। সে যেমন হ্যাঁ সেটা তো তুমি যদি একটা শুধু মনে করো অ্যাডারের আইসি করতে চাও, তাহলে তো তোমাকে ওই পুরো লজিক গেট গুলি দেখাতে হবে। আর এইটাকে আমরা এখানে কনসিডার করছি হচ্ছে বড় একটা আইসি, যার ভিতরে অনেক অনেক ব্লক থাকবে। মনে করো মাল্টিপ্লায়ার থাকবে, অ্যাডার থাকবে, তারপরে মেমোরি থাকবে, তাই না? আমরা যখন ডিজাইন এখানে শিখছি যখন, তখন তো আমরা বড় সার্কিট কনসিডার করছি। এই বড় সার্কিটেরই তুমি ছোট ভার্সনটাই, মনে করো তুমি একটা আইসি তৈরি করলে, মনে করো শুধু ফুল অ্যাডার থাকবে তার ভিতরে, তখন তো তুমি ফুল অ্যাডারের ভিতরে যে এই উপরে এক্সাম্পলের মতো ধরবে যে তোমার এরকম কতগুলি গেট আছে ফুল অ্যাডার, তখন তুমি এইটাকে পার্টিশন করবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে স্যার হচ্ছে যে লাইক আমি তো ছোট থেকেই সবকিছু আনতেছি, তো মানে যদি আমি ন্যান্ড করি তাহলে ন্যান্ডেও এটা অ্যাপ্লাই করতেছি, দেন ন্যান্ডটা যখন আবার বড় কোনো একটা কম্বিনেশনাল সার্কিটে আসবে, তখন হচ্ছে ওইটা তো আমার করাই আছে। হ্যাঁ রাইট। বড় আর ছোট একই রকমই জিনিস, শুধু বড় হলে বেশ সবকিছুই বড়, আর ছোট হলে সবকিছু ছোট হয়ে আসবে। কানেকশন একই রকম, সেম অ্যালগরিদম উইল বি অ্যাপ্লাই। তোমার ছোট সার্কিটেও যা বড় সার্কিটেও কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে, তুমি শুধু কোনটাকে নোট ধরবা সেটার উপর ডিপেন্ড করবে তোমার উপরে। জি স্যার, জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন? স্যার ওখানে স্যার n = 4 লেখা ছিল, ওই n মানে কি স্যার ইনপুট? কোন জায়গা দেখি স্যার ওই যে ওই স্লাইড, এই যে স্যার এটা এখানে। জি স্যার, এই যে एग्जांपल n = 4। না, n মানে হচ্ছে কতগুলি ব্লক, না কতগুলি যে নোড তোমার এক একটা ব্লকের ভিতরে তুমি দেবে। তুমি দেখো একটা চারটে করে ভাগ করছে না 2 ব্লকে। জি স্যার। মানে তোমার মোট তো আছে মনে করো 8টা সার্কিট আছে। এই 8টা সার্কিটের তাহলে তুমি একটা দুইটা যখন তুমি 2 ভাগ করবে, তখন তুমি আমরা ধরে নিচ্ছি যে চারটে করে একদিকে দেবো, কিন্তু তা না করে তুমি তাও অন্যটাও করতে পারো। তুমি মনে করো একদিকে তুমি 2টা, আর একদিকে 6টাও দিতে পারো, কিন্তু এখানে এরা ইকুয়ালি ভাগ করেছে, এই জন্য N4 বলেছে। এই যে এখানে বলেছে দেখো যে কি মিনিমাম কাট কস্ট, না এখানে কি বলেছে, ও না কি, ও না, ও এদের বলেছে যে a partition of the graph into 2 adjunct subset A and B with a minimum cut cost. ও এটা মিনিমাম কাট কস্ট হলো 4। আচ্ছা, আমরা কাট কস্টের মানে এখনো শিখি নাই। এটা কাট কস্ট আমরা একটা নেক্সট ক্লাসে দেখব। মানে কাট কস্ট হলো তোমার এই যে এটা নিজেদের ভিতরে কানেকশন থাকে অনেক সময়। তুমি এটার এই এক্সাম্পলতে যদি দেখো, এই যে এখানে দেখো, এখানে 1 থেকে 5 গেছে, আবার 6, আবার 2, তাহলে এর ভিতরে দেখো 1 থেকে 5 আর 1 থেকে 6 এই দুটা লাইন কিন্তু ক্রস করেছে, আর 1 থেকে 2 এটা কিন্তু ক্রস করে নাই। বুঝতে পেরেছ? তাহলে এখন কাট কস্ট বলতে বোঝায় যে তোমার যেটা যতগুলি ক্রস করেছে মাইনাস যতগুলি ক্রস করে নাই। তাহলে এখানে হলো 2টা হলো ক্রস করেছে আর একটা হলো ক্রস করে নাই, তাহলে যে নোড 1 এর কাট কস্ট হবে 2 - 1 মানে 1। বুঝছো? তাহলে আমরা ওইটা কাট কস্ট আমরা পরে নেক্সট ক্লাসে যখন আমরা এইটা এই যেগুলি আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ভ্যালুগুলি বের করব, তখন আমরা দেখবো যে ডেল্টা, যে কি বলে এটা, ডেল্টা জি, এই যে গেইন আছে, আবার গেইন, কাট কস্ট, এগুলি আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। রাইট? ওকে, জি স্যার। জি স্যার। ওকে, তাহলে ভালো থাকো টুডে। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। নমস্কার।
গেল কোথায় রেকর্ডিং